कि उन्हां दी बेटी जज बन गई है, वो भी फ्री बिल्कुल, मतलब कि बगैर पैसिਆਂ ਦਿੱਤੇ बन गई है। देश के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते हैं। इस तो पहला जिन्नियां भी रिक्रूटमेंट होईयां ने, की थोड़ा कहण दा भाव है कि वो सारी पैसे दे के जज बनते रहे? जज बनन दी वो एप्लीकेशन ऑफ कैंडीडेट्स कौन लैंदा है? वो डिस्ट्रिक्ट जज लैंदे है। ये प्रिस्क्राइब्ड है, अगे लिखिया पार्ट बी, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहिबान करते हैं। मतलब कि इन्हें जो पैसों की गल की है चीफ मिनिस्टर साहब ने, ये आरोप सीधे किहदे ते लाए आ? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की एग्जामिनेशन सेंटर कित्थे होऊ, एग्जाम पेपर की हो, चेकिंग कौन करू? ऑल दिस इज डिसाइडेड बाय द कमेटी ऑफ ऑनरेबल जजेस। समुची जुडिशरी ते ऑनरेबल जज साहिबाना दी अपॉइंटमेंट ते ऑनरेबल जज साहिबाना दी, जिहदी अपॉइंटमेंट कोई होर नहीं, पंजाब एंड हरियाणा दी हाई कोर्ट दी कमेटी करती है। अज वैसे तो मुख्यमंत्री साहब का जन्मदिन है, उन्होंने बहुत बहुत बधाई। मैं चाहता नहीं सी कि उन्होंने जन्मदिन के दिन ते कोई यही जी गल उन्हों की शान के खिलाफ करा, मगर वो मजबूरी इन्ना कर देंगे। और जो गल उन्होंने की है, अज उन्होंने खिलाफ जिस तरीके ने उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ते सवाल उठाए है। परसों चौथे उन्होंने एक प्रोग्राम चल रहा सी जिथे रिक्रूटमेंट के नियुक्ति पत्र वंड रहे सी। उत्थे उन्होंने एक जिक्र किया कि एक लहरा गागा की लड़की जज बनी है और उहदे रिलेटिव्स का हवाला दे रहे सी, और फिर उहदी दादी का सुरजीत कौर का हवाला दे रहे सी, और फिर कह रहे सी कि वो सारे परिवार नूं नींद नहीं आउंदी कि उन्हां दी बेटी जज बन गई है, वो भी फ्री बिल्कुल, मतलब कि बगैर पैसिਆਂ ਦਿੱਤੇ बन गई है। मैं सीएम साहब नूं पुछना चाहुंदा कि थोड़ा कहण दा भाव की है कि इस तो पहला जिन्ने भी जज साहिबान बने हैं, क्योंकि यह ऑनरेबल जज साहिबान देश के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते हैं। इस तो पहला जिन्नियां भी रिक्रूटमेंट होईयां ने, की थोड़ा कहण दा भाव है कि वो सारी पैसे दे के जज बनते रहे? मैं चाहूँगा तुसी वीडियो सुन लो, थोड़े कोल आप क्लैरिटी आ जूगी गल दी, फिर मैं अगे चलूँगा जी। 234 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इच लिख दिया, रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विसेज, अपॉइंटमेंट ऑफ persons other than district judges to the judicial service of a state shall be made by the governor of the state in accordance with rules made by him in that behalf after consultations with State Public Service Commission and with the High Court exercising jurisdiction in relation टू द सच स्टेट। कि जिन्नी भी रिक्रूटमेंट प्रोसैस है, पीपीएससी तो कला इश्तिहार दिंदा है जी, उस इश्तिहार तो बाद तुहानूं ये समझनी बड़ी जरूरी है। ये पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स मैं थोड़े सामने लैके आया, ये हैगे जी जुडिशियल ब्रांच पंजाब सिविल सर्विसेज रूल 1951, सिंस 1951, एक in consonance with Constitution of India आर्टिकल 234 कि जेड़ी एप्लीकेशन भी है जज बनन दी, वो एप्लीकेशन ऑफ कैंडीडेट्स कौन लैंदा है? वो डिस्ट्रिक्ट जज लैंदे है। ये प्रिस्क्राइब्ड है, अगे लिखिया पार्ट बी, प्रेपरेशन एंड सबमिशन ऑफ रोल्स। ये सारा कागज मैं थोनू कर दूंगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं। अगला एग्जामिनेशन ऑफ कैंडीडेट्स अलॉन्ग विद पीपीएससी, हाई कोर्ट के जज साहिबान ਉਹਦਾ पेपर तैयार करते हैं, मतलब वो डिसाइड करते हैं कि पेपर किमें होगा, कदों होगा,
ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾय ਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾय ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆਫ ਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਿਸ ਡਿਸੀਜਨ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੀਵੇਲ, ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟ ਸੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਆਰੋਪ ਸਿੱਧੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਏ ਆ? ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥੰਮ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਗਿਓਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਮਗਰ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਥਰੂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕੀ ਆਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਰਿਫਰਡ ਟੂ ਸਬ ਰੂਲ 1 ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਂਬਰਸ 3 judges of the Haryana of the High Court of Punjab and Haryana nominated by the Chief Justice, of whom the senior most shall be chairman। कि ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ 3 ਜੱਜ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਅਗਲਾ ਮੈਂਬਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰੋਪ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਦੈਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ? ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊ, एग्जाम पेपर की हो, चेकिंग कौन करू, all this is decided by the committee of honorable judges। और आज इन्होंने उन्हां ते इल्जाम लाते। इस तो सीरीयस काम की हो सकता? और जदों कोई ऑनरेबल जज की डिसमिसल होंदी है, मतलब कि ओदा एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन, अपॉइंटमेंट एंड इवन डिसमिसल, वो डिसमिस ता हो सकता है इफ इट्स रिकमेंडेड बाय द कमेटी ऑफ जजेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाई कोर्ट और द चीफ जस्टिस एंड सेंट टू द गवर्नर। गवर्नर ਉਹਦੀ डिसमिसल करता है। ਜਿਹੜਾ एडा पारदर्शिता वाला प्रोसैस होवे ते साडे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहता कि भाई ये जिन्ने जज पहला लगे है उन्होंने वो मतलब पैसे दे के लगते रहे हैं। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली सेइंग। मैं फिर सुना दूं जे साडी ऑडियो क्लियर हो गई। ने कुड़ियां जज बने बड़ा मतलब एक साडे लहरागढ़ हल्के दे पिंड दी कुड़ी जज बनी।
ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਪਾਓ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਜੱਜ ਬਣ ਲੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਮਾੜਾ, ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਰੱਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਤਕੀ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਰੋਪ ਕੀਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ, ਅਟੈਕਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਓਕੇਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕੀ ਤੁਸੀਂ exercise the powers granted to him being a constitutional office and issue a suo moto contempt notice to Bhagwant Mann? की AG साहब तुसी suo moto contempt notice भगवंत मान नू करोगे कि नहीं करोगे? Attacking the independence of judiciary is the same as attacking the sovereignty of the country, because the country is governed by the rule of law. ये मजाक नहीं है कि तुसी एडे सीरियस एलिगेशन मेक करो। लोगों का विश्वास जिस जुडिशरी च अटुट आ, उस जुडिशरी की बेसिक फाउंडेशनस नू तुसी अटैक करो, क्योंकि तुसी रोज केस हार रहे हो। केस हारन करके तुसी तीजा एजी लाता है। हुण तुसी आ नवा कवर्टेड तरीका वरत लिया ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਮੂਵਿੰਗ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫਟਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਏਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ BDO ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ DDPO ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਤੀਜੀ ਫੋਟੋ ਕੱਲ ਦੀ ਮੈਂ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ 2 ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾਊਂਗਾ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੜਾਈ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਖੇਲ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਮਲੋਟ ਖੇੜੇ ਦੀ 2 ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਿੱਪਰ ਤੇ। ਆ ਦੂਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੂਜੀ
ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਨਾਓ ਜਸਟ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਹੈ 40-40 50-50 ਫੁੱਟ ਦੇ ਟੋਏ ਕਰਤੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਤਾ ਇਹ ਗੰਗਾ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਤੇ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਖਦੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਨਿਊ ਸਤਲੁਜ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਨੰਬਰ 146 ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ मतलब ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ এনवायरमेंट है उस এনवायरमेंट ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੇਖੋ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਿਹੇ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣਾਤੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਹਦਾ ਹਰਜੋਤ ਦਾ ਚਾਚਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਰੱਜ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਸ SSP ਰੋਪੜ ਤੇ ਇੱਕ SSP ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਲਾਲਪੁਰੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਥਾਣਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ SSP ਇਹ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਤੂੰ ਸਰਗਨਾ ਨੂੰ ਫੜ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਆ ਉਹਦੀ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ FIR ਕੀਤੀ ਅਨਨੋਨ ਪੀਪਲ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬੇਟੀ ਐਡੀ ਕ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 50-60 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਇਹ ਵਿਘਨ ਬਣਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ